नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही? आपण आपल्या विषयाकडे वळण्यापूर्वी मला आपणाला एक गोष्ट अशी सांगायची आहे, ती अशी की आपण ज्या वेळेला एखाद्या विषयावरती अभ्यास करत आहोत त्यावेळेला आपण सर्वप्रथम इंग्लिश मीडियम आणि त्यानंतर मराठी माध्यमातून अभ्यास करत आहोत. तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण पहा जेणेकरून आपणाला त्याचा फायदा होईल. अवर today's topic is importance and usefulness of microeconomics. महत्त्व आणि उपयुक्तता. सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे महत्त्व आणि उपयुक्तता आज आपण अभ्यासणार आहोत. अवर फर्स्ट importance and usefulness of microeconomics is working of a free market economy. In such an economy, economic decisions such as what to produce, how to produce and how much to produce, etc. are taken up by private individuals. Thus decisions are based on consumers' preference or demand for product. In microeconomics, we are studying that the how does working of a free market economy with the help of demand and supply forces. Okay, demand comes first, supply follows. Why? Because demand determines the quantity to be supplied and demand determines what to produce, how to produce and how much to produce. When there is no demand, there will be no supply. Okay, demand come first, and thus a decision what to produce, how much to produce, how to produce, thus a decision are based on the consumer's preference or the demand for a product. Okay, and the second importance is optimum allocation of resources. It explains how the resources are allocated and utilized optimally to produce various goods and services in the capitalist economy. Optimum allocation of resources result in maximum production without wastage of scarce resources. Economics is based on the scarcity. If there is no scarcity and there is no need to study. Okay? Why we are studying? Because there is a scarcity. Okay? With the help of a scarcity, then the important thing is how the resources are allocated and utilized optimally. Okay, because the resources are scarce, and if we the allocate optimally, then the production will be maximum. Okay, and there will be no wastage. Okay, fine. The next importance is price determination. It explains how prices of goods and factors of production are determined in the product and a factor market through market mechanism.
there is a market mechanism of demand and supply, or for commodity market, or for factor market also. Okay, hence in microeconomics has explains how prices of goods and factors of production are determined. As we studied, there is a demand and supply forces for a product. But it is not only for product, it is also for factors. As I explained that there is a four factor of production: land, labor, capital and entrepreneurs. Okay. So in microeconomics we are studying that how prices of goods and factors of production are determined in their market. Okay. The our post for importance of microeconomics is our four importance and usefulness of microeconomics is economic policies, economic policies and planning. It is useful in formulating and evaluating economic policies, including pricing and determination policies that promote economic welfare. It helps firms to take investment decision. In this, we are studying economic policies and planning. In microeconomics, we are studying the how to formulate and evaluation of economic policies. There is need our the final goal is the sustainability or welfare of people. Hence, we need some planning to get our goal. Okay, there is need or there is also need of policies to with the help of proper planning. Okay, hence there is a study in microeconomics that economic policies and planning, how to achieve our goal of welfare. ओके फाईन. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ज्या वेळेला महत्त्व आणि उपयुक्तता सूक्ष्म अर्थशास्त्राची अभ्यासत आहोत, यामध्ये पहिली जी महत्त्व आहे ते म्हणजे वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकॉनॉमी. मुक्त अर्थव्यवस्था ही कशी काम करते ह्याचा अभ्यास हा आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये करत असतो. त्यावेळेला आपण काय उत्पादन करावे, कसे उत्पादन करावे आणि किती उत्पादन करावे याबद्दल आपण ज्या वेळेला अभ्यास करत असतो त्यावेळेला आपल्याला हे माहिती असणं आवश्यक आहे की अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणी आणि पुरवठा याच्या सहाय्याने किंमत निश्चिती होत असते. आणि किंवा अर्थशास्त्रामध्ये अर्थव्यवस्थेमध्ये ज्या वेळेला त्याचे घटक आहेत हे त्यांची कार्यक्षमतेप्रमाणे त्यांचे काम
हे करत असतात. हे करत असताना ज्या वेळेला मुक्त अर्थव्यवस्था आपण बघतो त्यावेळेला ती कार्यरत असताना मागणी आणि पुरवठा याच्या साहाय्याने ती कार्यरत असते. आता मागणी ही काय आहे की ही सर्वात प्रथम येते आणि मागणी जर असेल तर एखाद्या वस्तूचं उत्पादन होत असेल की एखाद्या उत्पादकाला आपण कोणत्या वस्तूचं किती आणि कसं उत्पादन करावं हे निश्चित करण्यासाठी त्याच्या वस्तूची जी मागणी आहे, एखाद्या वस्तूची मागणी ही महत्त्वाची असते. हा अभ्यास आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये करतो. 1 नंबर 2 आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये जे काही संसाधने आहेत त्यांची कमतरता. आता स्कॅर्सिटी म्हणजे संसाधने मर्यादित आहेत आणि मर्यादित असल्यामुळेच आपण त्यांचा अभ्यास करतो, अन्यथा आपण त्याचा अभ्यास करणार नसता. आपल्याला पाणी असेल, जमीन असेल किंवा इतर जी संसाधने आहेत, जंगल झाडी वगैरे, ह्या सर्व जे नैसर्गिक संसाधने आहेत किंवा मानवनिर्मित संसाधने आहेत यांची मर्यादित उपलब्धता असल्या कारणामुळे त्यांचं वाटप हे योग्य प्रमाणामध्ये ऑप्टिमम युक्ततम असं वाटप ज्या वेळेला होईल त्यावेळेला आपण त्याचा उपयोग पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला त्यापासून होणारं जे उत्पादन आहे ते करता येईल. आणि त्याच वेळेला हे जे भांडवलशाही अर्थव्यवस्था आहे, कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी, यामधून ही जे संसाधनाचं युक्ततम वाटप होणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि याचा अभ्यास आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये करतो. त्यानंतर जे आहे प्राईस डिटर्मिनेशन. तर या किंमत निश्चिती हे आपण पहिलेही अभ्यासलेलं आहे की सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये हे जे महत्त्वाचं घटक आहे, हे फीचर आहे, वैशिष्ट्य आहे त्याचं, की आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये किंमत निश्चितीचा अभ्यास करतो. यामध्ये किंमत निश्चिती पाहत असताना बाजाराची विशिष्ट अशी यंत्रणा असते आणि ही बाजाराची विशिष्ट यंत्रणा ही केवळ वस्तू बाजार किंवा वस्तू आणि सेवा यांच्या बाजारावर साठीच असते असं नाही, तर ती असते आपल्याला ही बाजार यंत्रणा आपल्याला पाहायला मिळते ती घटक म्हणजे उत्पादन घटक जे असतात बाजार. आपण ज्या वेळेला अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यास करतो त्यावेळेला मी तुम्हाला पूर्वीही सांगितलेलं आहे की आपले उत्पादनाचे 4 महत्त्वाचे घटक आहेत: भूमी, श्रम, भांडवल आणि संयोजक. हे भूमी, श्रम, भांडवल आणि संयोजक यांच्या सहाय्याने आपण काय करतो, वस्तूची निर्मिती करत असतो. याची देखील एक बाजार यंत्रणा असते की याचा पुरवठा आणि याची मागणी याच्या संदर्भात देखील बाजार यंत्रणा असते आणि ह्याची ज्या वेळेला किंमत निश्चिती, त्यांचा मोबदला कसा मिळणार याचा बद्दलचा जो अभ्यास आहे हा आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये करतो. त्यानंतर आहे जे चौथं आणि महत्त्व आहे, उपयुक्तता आहे की आर्थिक ज्या काही योजना आणि त्यासाठी आपण जे काही प्लॅनिंग आपण करत असतो ते आपण सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये अभ्यास करत असतो. विद्यार्थी मित्रांनो, ही गोष्ट जाणून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे की सूक्ष्म अर्थशास्त्रामध्ये मानवाचं आर्थिक कल्याण या विषयावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये अभ्यास होत असतो. आपलं जे अंतिम ध्येय अर्थशास्त्राचं आहे ते म्हणजे काय आहे, ते म्हणजे सस्टेनेबिलिटी. हे सस्टेनेबिलिटी हे जे काही ध्येय आहे हे साध्य करण्यासाठी मानवाचं आर्थिक जे कल्याणकारी आहे, कल्याण हे आपण ज्यावेळेला आर्थिक कल्याण साधावयाचं आहे यासाठी आपल्याला काही योजना आखाव्या लागतात, त्यासाठी काही प्लॅनिंग हे करावी लागत असते की जेणेकरून आपल्याला आर्थिक कल्याण हे लोकांचं साध्य करता येईल. तेव्हा विद्यार्थी मित्रांनो, हे 4 जे आपण महत्त्व पाहिलेले आहेत सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे, हे आज आपण आजच्या भागात पाहिलेलं. तर उद्याच्या भागामध्ये आपण काय करणार आहोत, पुढच्या भागामध्ये इतर जे काही महत्त्व सूक्ष्म अर्थशास्त्राचे आणि उपयुक्तता राहिलेली आहे ती आपण पाहणार आहोत. तेव्हा आपण भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये आणि तोपर्यंत
तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपणाला आपले जे काही अपडेट व्हिडिओज आहेत हे तुम्हाला पाहायला मिळतील. आणि नक्कीच कमेंट करण्यासाठी विसरू नका. थँक्यू, धन्यवाद.